अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यमहक़ुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात। क़ालू या रसूलल्लाह मा हुन्ना? क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा। इस्लामी भाइयों और बहनों, इस्लाम एक एवो धर्म है जे सच्चाईनी तालीम आपे छे अने आपणने ए मार्ग देखाड़े छे जे सीधी मार्ग छे अने खोटी मार्ग थी बचावे छे। इस्लामे जे नियमो बनाव्या छे ए आपणी भलाई माटे बनाव्या छे। इस्लामना नियमोने आपणे पालन करशुं तो ये आपणा माटे बहु फायदोकारक छे। अने अगर आपणे इस्लामना नियमोने भंग करीशुं तो ये आपणे नुकसान पहोंचाडशे। ए वात आपणे ध्यानमां राखवी। इस्लामनो एक नियम छे कि तमे व्याजखोरीथी बचो। व्याजखोरी ए शुं छे एना विषे आपणे आजे बात करीशुं। इस्लामी भाईओ अने बहनों, व्याज नो असल जे माना छे कोई चीज में वधारो थवो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद ना अंदर साफ अल्फाज में कह्यु यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह ताला व्याज ने सूद ने मटावे छे, खत्म करे छे, सूद थी रोके छे अने सदकात ने वधारो आपे छे। इस्लामे व्याज ने लेवाथी रोक्या तो एना अपोजिट में सदकात ने जारी कर्यो। तो कोई पोताना दिमाग में बात बेसाड़े छे के सूद थी रोक्या तो पछी अमारो बीजो ऑप्शन शुं? तो इस्लामे बीजो ऑप्शन आप्यो छे कि अगर कोई माणस परेशान थई जाय छे, एनो पूरो माल एनो बर्बाद ने हलाक थई जाय तो ये माणस सूद अने व्याज पर ना पड़े बल्कि ये सदकात थी काम चलावे। इस्लाम एणे व्याज थी लोगों ने रोक्या अने आ पैगाम पण आप्यो अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतग़ब्बतु शैतानु मिनल मस। के जे लोग सूद खाता छे ए लोग एवी रीतना ऊभा हशे कि शैताने ए लोकोने छेड़ीने हाथ लगाड़ीने छोड़ी दीधा। अने अल्लाह ताला आगाड़ी कह्युं ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। के जे लोग आ कहता हता के बेय तिजारत व्यापार ए पण सूद जेवुं छे, तो अल्लाह ताला कहे छे वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह कहे छे व्यापार ने अमे हलाल करायो, व्यापार ने अमे तमारा माटे हलाल करियो छे अने सूद ने हराम करियो छे। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ। अल्लाह ताला ए पण कहे छे के जेना पासे नसीहत आवे अने रबना तरफथी अने रोकाई जाय छे तो एनो मामलो अल्लाह तरफ छे। वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अने जे माणस पाछो व्याजखोरी में पड़ी जाय छे अने व्याजना कामो करवा लागे छे तो एना माटे अल्लाह रब्बुल आलमीने एक अजाब तैयार कर्यो छे। ते छे આગનો અઝાબ અને એ જ આગવાળાઓ છે અને એ હંમેશા હંમેશ તેમાં રહેશે।
આયતના અંદર અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીને તિજારત વેપારને હલાલ કર્યો અને વ્યાજને હરામ કહ્યું છે. બીજી આયત અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીને સાફ અલ્ફાઝમાં કહ્યું, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુત્તકુલ્લાહ વઝરૂ મા બકિય મિનર રિબા ઇન કુન્તુમ મુમિનીન. એ ઈમાનવાળાઓ, અલ્લાહથી બીઓ, અલ્લાહથી ડરો, અને જે કંઈ તમારા વ્યાજના લેનદેન બાકી હોય એને છોડી દો અગર તમે સાચા મોમિન હો. આયતમાં અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીને સાફ અલ્ફાઝમાં કહ્યું કે અગર વ્યાજનું લેનદેન બાકી હોય તો એને છોડી દો. જે તમારો અસલ મુદ્દલ માલ છે એના બારામાં તમે મામલાત કરો અને લેનદેન પૂરું કરો. હવે આગળ એક વાત અલ્લાહે સાફ અલ્ફાઝમાં કહી, ફઇન લમ તફઅલુ ફઅઝનુ બિહર્બિન અલ્લાહ. અગર આટલી બધી વાત કહેવા પછી પણ જે લોકો અંતિ નહીંથી રોકાતા અને વ્યાજ ખોરીમાં પડ્યા રહે છે, તો અલ્લાહ તાલા કહ્યું ફઅઝનુ બિહર્બિન અલ્લાહ વ રસૂલિહ, કે એ લોકો અલ્લાહ અને નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના સાથે લડવા માટે તૈયાર થઈ જાય. એટલે જંગનો એલાન, અલ્લાહ ને નબી સાથે જંગનું એલાન કરવું બહુ મોટી વાત છે. એથી મોટી વાત કોઈ થઈ નહીં શકતી. અલ્લાહ સાથે જંગ અને જિહાદ કરવું અને નબી સલ્લલ્લાહુ સાથે જિહાદ કરવું એ કોના માટે છે? જે લોકો વ્યાજનો કારોબાર કરે છે અને વ્યાજમાં પડ્યા રહે છે, એ લોકો માટે આ વાત કહી છે. અને અલ્લાહે આગળ કહ્યું, વઇન તુબતુમ ફલકુમ રૂઉસ અમવાલિકુમ. અગર તમે તોબા કરી લો તો તમારા માટે તમારો જે અસલ માલ છે એ તમે લઈ લો, એ માટે કંઈ વાંધો નથી. લા તઝલિમૂન વલા તુઝલમૂન. અલ્લાહ તાલા બીજી એક વાત પણ કહે છે, ના તમે જુલમ કરો અને ના તમારા પર જુલમ કરવામાં આવે. જે લોકો વ્યાજનો કારોબાર કરે છે એ ખુલ્લમ ખુલ્લો એકબીજાના પર જુલમ થાય છે, તો એટલે ઇસ્લામે આ વસ્તુથી રોક્યા છે. અલ્લાહ એક જગ્યાએ ઇરશાદ ફરમાયું, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ લા તઅકુલુ રિબા અضعافا મુضاعفا. એ ઈમાનવાલો, તમે વ્યાજને વધારીને 2 ગણું 4 ગણું ન ખાઓ અને અલ્લાહથી ડરતા રહો, શાયદ કે તમે કામયાબ થઈ જાઓ, સફળતા મેળવી લો. અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીને એટલે સાફ અલ્ફાઝમાં કહ્યું કે વ્યાજ ખાવાથી તમે બચો. હવે હદીસના અંદર અલ્લાહ નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે સાફ અલ્ફાઝમાં કહ્યું, ઇજતનિબુ સબઅલ મુબિકાત, કે 7 વસ્તુઓ એવી છે જે તમને હલાક કરી દેશે દુનિયામાં પણ અને આખિરતમાં પણ. એમાંથી એક વસ્તુ સહાબાએ પૂછ્યું, અલ્લાહ રસૂલ એ શું છે? તો અલ્લાહ રસૂલે કહ્યું, 7 વસ્તુ બતાવી, એમાંથી એક કહ્યું અર-રિબા, વ્યાજખોરી, સૂદ તમને હલાક કરી દેશે, દુનિયા બી તમારી બરબાદ. એ માણસને 2 મિનિટ સાઈડ પર ઊભો રાખીને એક વાત સમજ પાડી કે ભાઈ ઇસ્લામ ધર્મના અંદર વ્યાજની એટલી ભયાનક વસ્તુ બતાવવામાં આવી છે કે જે વ્યાજ લે છે અને વ્યાજનો લેનદેન ને કારોબાર કરે છે એ અલ્લાહ ને એના નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સાથે લડાઈ અને જંગ માટે તૈયાર રહે. તો આ વ્યાજની લાલચ એ લોકો એવી રીતના આપે છે કે ભાઈ તમારા પાસે ગાડી નથી, તમે ગાડી લઈ લો, તમે બંગલા લઈ લો. હમણાં હાલમાં 4-5 દિવસથી મારા પાસે પર્સનલી એવા ફોન આવે છે કે તમારા નામનો 80,000નું લોન અપ્રુવલ થયું છે અને કન્ફર્મેશન માટે તમારે કંઈ કોશિશ કરવાની જરૂર નથી, તમારા એકાઉન્ટમાં ઓલરેડી આવી જશે. અને કોઈ આ ફેક નહીં, બલકે પ્રોફેશનલ નંબરથી કોલ આવે છે. અને મેં પૂછ્યું એ લોકોને કે ભાઈ શું આના બેનિફિટ છે? તો મને કેમ કહે છે એ લોકો કે 3 વર્ષમાં તમારે પૈસા ભરવાના રહેશે, દર મહિને 3,800 રૂપિયા ભરવાના આવશે અને 36 મહિનાનું તમારું લોન થશે. હવે 36 મહિનાના જ્યારે મેં એકાઉન્ટ કર્યા તો એ એમાઉન્ટ બને છે 1,36,000 રૂપિયા. 1,36,000 એટલે 56,000 રૂપિયા આપણે ઉપરથી લોકોને આપવાના થાય છે. એવી જ રીતના આજે ટ્રેનના સફરમાં મારા સાથે સીટના ઉપર એક ઇન્કમટેક્સ ઓફિસર, સિનિયર ઓફિસર બેઠા હતા. વાતમાં વાત નીકળી તો એમણે 1-2 મિસાલો મને એવી બતાવી છે કે વ્યાજની એવી રીતો આજે નીકળી છે કે જે લોકો થેલા ચલાવે છે, પછી સબ્જી વેચે છે, એ લોકો રોજના 1,000 રૂપિયા વ્યાજે લાવે છે. 1% વ્યાજે એ લોકો પૈસા લાવે છે. હવે 1% વ્યાજના ઉપર રોજ એ લોકોએ પૈસા આપવાના હોય છે. અગર 1,000 રૂપિયા આજે લાવ્યા તો એ લોકોએ આજે સાંજે 1% વ્યાજ સાથે પૈસા પાછા કરવાના, એટલે 1,000 પર 10 રૂપિયા આપવાના હોય છે. હવે 365 દિવસનું એ વ્યાજ ગણવામાં આવે તો 1% નહીં થયું, બલકે 365% અમે લોકોને વ્યાજ ચડાવે છે.
આજે મુસલમાનોની હાલત કેટલી ખરાબ થઈ રહી છે કે આજે નાના ધંધાવાળા, કારોબારવાળાઓ આજે વ્યાજના અંદર એવા ડૂબ્યા છે કે 365% વ્યાજ એ લોકોને ખવડાવે છે અને મુસલમાનની હાલત ખરાબ તે ખરાબ થતી રહી છે. અને આજે મુસલમાનોની એક હાલત એ પણ છે કે આજે એ લોકોને આ દુનિયાની જે રંગીણીઓ છે ને એને જોઈને બી આજે વ્યાજમાં પડે છે કે આજે દુનિયાના અંદર બધા ખુશ રહે છે, અમે કેમ ખુશ નહીં રહે? અમારો બી હક છે ખુશ રહેવાનો, અમારો બી હક છે, અમે બી ગાડી લઈએ, બંગલા લઈએ, અમે બી કારોબાર ખૂબ ઊંચા ચમકાવીએ. પણ વ્યાજે પૈસા લઈને આ બધું કરવું ઇસ્લામ કદી એની ઇજાઝત નથી આપતો. અને ક્રેડિટ કાર્ડના ઉપર આજે બહુ બધા આપણા નોજવાન દોસ્તો એના પછાડી પડ્યા છે. ક્રેડિટ કાર્ડ એટલે શું છે? ક્રેડિટ કાર્ડ આપણે લુભાવે છે અને આપણને ક્રેડિટ કાર્ડ છે એ આપણને લાલચ આપે છે, તમે આ ક્રેડિટ કાર્ડના જરિયેથી આ વસ્તુ ખરીદો. આપણે એ ક્રેડિટ કાર્ડના ઉપર અમુક લોકોને 2.5 લાખ રૂપિયા, 3 લાખ રૂપિયા, 5 લાખ રૂપિયા સુધી એનો ક્રેડિટ થાય છે. હવે 5 લાખ રૂપિયાની વસ્તુ ઇન્સાન લઈ લે છે. હવે એના પાસે શું ગેરંટી છે કે 5 લાખ રૂપિયા પાછા આવી જાય અને ક્રેડિટના પૈસા ચૂકવે છે? હવે જ્યારે નહીં ચૂકવી શકતો તો એના પર વ્યાજ ચડાવવામાં આવે છે, દંડ મારવામાં આવે છે. એ જે દંડ મારવામાં આવે છે એ પણ વ્યાજની સુરત છે. એટલે ક્રેડિટ કાર્ડથી આપણે બચવું જોઈએ. અને આપણા ઘરની ઓરતો બીજાના ઘરમાં ફ્રીજ જોઈને આવે છે, 1 લાખનું ફ્રીજ છે, અમારે પણ ફ્રીજ જોઈએ છે. ક્રેડિટ કાર્ડ હોય છે, તરત જાય છે અને એક ફ્રીજ 1 લાખનું લઈને આવે છે અને પછી પરેશાની જ પરેશાની હોય છે. તો એવા કામ આપણે શા માટે કરવા કે આપણે ક્રેડિટ કાર્ડ લઈને, ઉધાર પર પૈસા લઈને આપણે પોતાને હલાકતમાં નાખવું? આજકાલ એવા હાલાત બનતા છે કે વ્યાજના ઉપર માણસો એકદમ પાગલના દીવાના થઈ ગયા છે. એક વ્યાજ કારોબારના અંદર આજે મુસલમાનોના અંદર બી આ વસ્તુ બહુ જોરો શોરથી ચાલી રહી છે. એ વસ્તુ એ છે કે તિજારતમાં આપણે એકબીજા સાથે પૈસા શેર કરીએ છીએ અને આપણે એના અંદર ખાલી નફાના જ સાથી બનીએ છીએ કે ભાઈ મને તો નફો જ નફો જુએ છે, નુકસાન હું બરદાસ્ત ના કરું. અગર કોઈ માણસ નુકસાન બરદાસ્ત નથી કરતો તો એ બી વ્યાજના કામો કરે છે. તિજારત અને બિઝનેસના અંદર નફો પણ આવશે, નુકસાન પણ આવશે. આપણે બંને બરદાસ્ત કરવું પડશે. બિલ કદરે ખૈરીહી વ શર્રીહીનો મતલબ એ છે કે તકદીર પર ઈમાન લાવો. સારી તકદીર અને બુરી તકદીર. સારી તકદીર એ છે કે આપણો નફો જ નફો આવે અને બુરી તકદીર એ છે કે આપણું નુકસાન થઈ જાય છે. તો અગર આપણો માલ ડૂબી જાય છે, હલાક થાય, બરબાદ થાય, એ તકદીરે શર છે. અને અગર આપણો માલ ડૂબી ગયો છે તો આપણે એના પાસે આપણે માગવાનો કોઈ પણ જાતનો હક નહીં ધરાવતા. કેમ કે હકીકતમાં અગર તિજારતના અંદર પૈસા ડૂબી ગયા અને કારોબાર ડૂબી ગયો તો આપણે બી એ નુકસાનને બરદાસ્ત કરવું પડશે. અગર આપણે ત્યાં એ પૈસા માગીશું તો આપણે બી સૂદ અને વ્યાજના કારોબારમાં આપણે મુલવિસ થઈ જશું. બહુ સોચવાની વસ્તુ છે, ગૌર કરવાની વસ્તુ છે. વ્યાજના મામલામાં વ્યાજના તોરો તરીકેથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ અને એ મામલા પડવાથી આપણે જેટલું બચાય એટલું બચવું જોઈએ. બલકે અગર આપણે પાસે પરિસ્થિતિ ખરાબ પણ થઈ જાય ને તો આપણે પહેલાં તો જે આપણા સમાજના અંદર આપણા ગરીબી હોય એના પાસે ઉધાર લઈએ અને વખત પર ચૂકવી દઈએ. અગર આપણું પોતાનું ક્રેડિટ ખરાબ હોય ને તો આપણને કોઈ ઉધાર પણ ના આપે. આપણે એક પાસે 1000 ઉધાર લીધા અને આપણે એને દબાઈને બેસી ગયા, આપણે પાછા રિટર્ન આપતા નથી તો આપણે બીજી વાર કોઈ ઉધાર નહીં આપે. એ માણસ બીજાને કહેશે કે આણે મારા પાસે ઉધાર લીધા, પૈસા આપ્યા નહીં, તો બીજો માણસ તમને ઉધાર ના આપે. એટલે તરીકો એ છે ઉધાર લેવાય પણ ઉધારને પાછા એને આપવું જોઈએ વખતના ઉપર. તો એ માણસ બીજી વાર જરૂરત પડે તો પાછો ઉધાર આપશે. અને આજે વ્યાજ અને સૂદી મામલો મુસલમાનો વધવાનું કારણ શું છે કે આપણા પાસે એવી કોઈ તંઝીમ નથી, એવું કોઈ આપણા પાસે એવો કોઈ સંસ્થા નથી અને એવો કોઈ સિસ્ટમ નથી કે આપણે પરેશાનીમાં હોય તો ત્યાં જઈને આપણે આપણી પરેશાની બયાન કરીને ત્યાંથી આપણે અમુક પૈસા લાવીને આપણા સિસ્ટમને આપણે આગળ વધારીએ. એવો સિસ્ટમ અગર આપણે લાવીશું તો વ્યાજથી મુસલમાન બચશે અને વ્યાજી મામલાથી બચશે અને વ્યાજમાં પડવાથી મુસલમાન બચશે. તો આજે જોઈએ કે આજે મુસલમાનોની ઓરતો વ્યાજના ઉપર પૈસા લાવીને એની હાલત એ બની ગઈ છે કે આજે ઝીના જેવી બુરી લતમાં પડી રહી છે. એક કિતાબ દાસ્તાનની કિતાબ છે, મેં કિસી કી બેટી નહીં. એ કિતાબના અંદર જે આખી દાસ્તાન બયાન કરી છે ને એ બી વ્યાજથી શરૂ થાય છે. એક છોકરી
એનો બાપ વ્યાજના પૈસા છોકરાઓને ખવડાવે છે, એ છોકરી વ્યાજના પૈસાથી આગળ વધે છે અને આગળ વધતા વધતા એ કન્ડિશન આવી જાય છે કે એ વેશ્યા અને ઝિનાની જેવી એના આદતો પડી જાય છે અને એ છોકરી પોતાની દાસ્તાનમાં લખે છે, મેં કિસી કી બેટી નહીં. એ દાસ્તાનને ઇનાયતુલ્લાહ સાહેબે એ કિતાબની અંદર આખી બયાન કરી છે. તો આ વ્યાજ વસ્તુ એવી છે કે ઇન્સાન જ્યારે જિસ્મમાં જાય છે ને તો હરામખોરી અને હરામ કામ તરફ માણસ વધારે લુભાવે છે. તો એટલે વ્યાજ જેવી બુરી વસ્તુથી આપણે બચવાની કોશિશ કરવી જોઈએ અને એના અંદર પડવાથી દૂર રહેવું જોઈએ. વ્યાજના અંદર જે લોકો પડ્યા છે અલ્લાહથી મદદ માગે અને એ વસ્તુ અગર પડવા પછી આપણો મામલો કોઈ ગેર સાથે છે તો આપણે અલ્લાહથી મદદ માગીને એ વસ્તુને પૂરું કરવા પછી અલ્લાહ સાચી તોબા કરે અને બીજી વાર એ વસ્તુમાં ના પડે અને અલ્લાહથી તૌફીક માગે કે અલ્લાહ તાલા અમને વ્યાજથી બચાવે અને અમારા હાલાતને બહેતર બનાવે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તાલા અમને સારી તૌફીક આપશે અને અમારો મામલો પણ સારો થઈ જશે. તો એ માટે અલ્લાહ તાલાથી આપણે ખાસ દુઆ કરવો જોઈએ કે અલ્લાહ તાલા આપણને વ્યાજખોરીથી બચાવે.